ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ವಸ್ತಾರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ದೇವ, ನನಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಗದುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡು, ಹಾಗೂ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿವೇಕ. I was trying to say, how can I start this such a huge and deep topic? And we have also already started about looking at evolving through our work. How do we do that through work? If we convert our work into yoga, we said it is a way to evolve. And both last week and also this week and probably next session, what I'm going to do, and this is the first time I'm doing this, and thanks to Lalli, she made me think deeper to present this both in the scientific and spiritual angle as we go along. And Lali, this is the first time I'm not using the slides because I want to make this as interactive as possible. So even this session, we are going to try and combine right away as we go along, both with the terminology and the concepts from the scriptural angle and from the scientific angle. So last week we said the first and foremost thing about evolving is about this concept of if you change the way you look at things, the things you look at will change. It's a given. Without that, it is impossible to evolve. In fact, beginning of 19th century, it was William James, a neurologist, and he was a contemporary of Swami Vivekananda, by the way. And he has taken so many of Vivekananda's ideas and put that into his career, including about neuroplasticity without mentioning that it is neuroplasticity. Anyway, he says, it's one of the profound quotes. I'm just going to quote verbatim. He says the greatest discovery of the 20th century is that our attitude of our mind determines the quality of our life and not circumstances. I'm going to go a step further or a bit deeper to include, when we say circumstances, we only think of situations and circumstances. It's not just the circumstance, it's about the people who experience those circumstances or situations. So I'm going to say the greatest discovery of the 20th century or even the 21st century is that our attitude of mind determines our quality of life, not circumstances and not people. So if that is the case, we usually say it's because of either the circumstance or because of this person or that person. This is the way I am. But look at that statement by William James. Greatest discovery of the 20th century is that the attitude of ours determines the quality of our life and not circumstances, and add to that, not because of the people. However,
how do we look into this? We will go into. So the first one is, you change the way you look at things, the things you look at will change. And William James' statement, if that is the case, then what is it? What is it that determines our quality of life, or how do we keep evolving? You know, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ. ಏನದು? We need to add something to keep adjusting, to keep adapting. Whereas to survive, ನಾವೇನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡದೇನು ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹವೆವರ್, ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, to actually evolve, we don't need to add anything. We need to drop something. Every day we need to drop something to be able to evolve antanbitu. So what is it that we need to drop? Adanna nodonante as we go along, and then we will see. But adan madadike ಎರಡು ಬೇಕು. We need both strength and courage. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ, if we are being loved by someone very deeply, that gives us the strength anta, namga bala sigate. However, if we love somebody deeply, that gives us the courage. Namge strength beku, courage beku. Id yeradunu, if we love somebody or if we are being loved by somebody, that gives us both the courage and strength. ಬರೀ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಸುಧಾ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು? ಸೆರೆನಿಟಿ ಪ್ರೇಯರ್. ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್. ಅದೇ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಏನು, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ 4 ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಾರ, ಇವತ್ತೇನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಒಂದು ಕೀಪ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Then we will discuss this next time. So ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿರೋದೇನೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿದೆ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪದಗಳಾದ್ರೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು
ಅವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಾಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಬದುಕಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಡಕ್ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಬದುಕತ್ವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ವೆರಾಸ್ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇನೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಈ ವಿಕಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿನೂ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ. ನಮ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗಿವನ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಗೊತ್ತು. ಹೆಲ್ತ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗಿಂತ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿವನ್. ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ, ಕೆಲವು ಸಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನೋ, ಒಂದು ರೋಗನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುನು ಕೂಡ ಉದುರತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಆಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೂನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ನೋವಿರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ವಿಚಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಥರದವರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ಗಿಂತಾನು ಹೆಲ್ತ್ಗಿಂತಾನು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ವೆಲ್ತ್ is in your interpersonal relationships. True wealth is in our interpersonal relationships and not in riches, not because of the bank balance that you have ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್
depends on the quality of our interpersonal relationships. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಉತ್ತರದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ನೀನು ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್? ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೌಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ದೂರ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಂಗಿನ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್. ಹಂಗಿನ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತತ್ವ, ಕ್ರೀಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕ್ರೀಡೋ ಅಂತ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್? ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು? ಅದು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಿ ಸೇಸ್ ಈಸ್ if I'm correct, he's also a Nobel laureate. He says human evolution ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಈವನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೂಡ. ವೆರಾಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ವಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ whom we love so that we can evolve. It's not about just adjusting, it is not about adapting, but how can we evolve through that strained relationship, difficult relationship ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಎ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಬಿ, ಯಾತಕ್ ನಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಉತ್ತರ ನಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಗತ್ತಾ, ಕೀ ಸಿಗತ್ತಾ? ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್,
we cannot look outside of us. ಇವರೊಬ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಇದರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ವಿದಿನ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಆಯ್ತು, ಸಿ. ಈಗ ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ humans, it is not a stage to reach, but it's on a moment to moment basis ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೂರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಏನು? ಎ, ಉತ್ತರ ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯು ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲುಕ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. The last part is this change or transformation or evolution is on a moment to moment basis. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ವಿಕಸನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಉತ್ತಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೋ ಎಂದು ಮರುಗದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದೋ ಎಂದು ಕೌತುಕ ಪಡದೆ, ಇಂದು ಭರವಸೆಯೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ